नमस्कार दर्शक बंधु मूल पुनर्बार मुझे समस्त स्वागत करुच्ची एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भिडियो मध्यम ए भिडियो को आपण मैंने समस्ते पूर्ण रूपे शुणे ए सुंदर भिडियो मध्यम मुझे 7टी अमूल्य शिक्षा कहि जहाँ को आपण मैंने जाना बहुत जरूरी ताकू जाना अत्यंत जरूरी जदि आपको आज आप शिखी जाऊँच निज कार्य लगाऊँ जीवन में बहुत समस्या आप कमिज आपण खुशी आनंद रे आपणकर संपर्क मजबूत हेब आपणकर ओजन बढ़ीज लोके आपण को प्रशंसा करेंगे खातिर करेंगे कौन से 7टी अमूल्य कथा कौन से 7टी अमूल्य शिक्षा आज आम शिखा भिडियो मध्यम गोटे सुंदर कथा अच्छी मुख खोलला पूर्व मस्तिष्क खोलतु अर्थ कथबार्ता करने पूर्व टी भावतु मु कौन कथबार्ता करुच्ची कथबार्ता बहुत गुरुत्वपूर्ण शक्ति अत्यंत चमत्कार शक्ति ए शब्द चलन माध्यम आम संपर्क सृष्टि करिपरिबा ए शब्द चलन माध्यम आम लोक को आकर्षित करिपरिबा ए शब्द चलन माध्यम आम लोक हृदय घर घर करिपरिबा ए शब्द जदि विपरीत दिगरे हैला भूल उपाय हैला ए कौन करिवो संपर्क भितर फाट सृष्टि करिवो दुख देव समस्या देव लोके खराब भाविबे एकुटिया मनुष्य हो केवल शब्द चलना आमे कौन करती भूल बसत बेले बेले एमिति किछि कथबार्ता कर दियंती एमिति किछि गपी दियंती जो कथबार्ता आमको ही क्षति करे जदि ठीक उपाय आमे शब्दर शक्ति को परिचालित कले बहुत सफलता प्राप्त करेंगे जदि भूल उपाय कले सही शब्द आपण पाखक फेरिकी आसबो आ जेते बेले से आसबो केवल अनुताप दुख संपर्क खराब लुह गड़ेबा कहीं आम ये कम करवा 7टी जिनिस जानी रखु 7टी जिनिस भूल रे केबे भी काहाकू कहिबेनी जदि कहउचंती जानी रखु से दिने ना दिने आपण पाखक फेरिक आसबो आउ तापाई आपण बहुत दुखित आउ अनुताप करिवे से समस्त जिनिस कहवा पूर्व एक सुंदर कहानी कहबी ता देहरु आमे सबु जिनिस बुझिबा सबु जिनिस शिखिबा कहानी माध्यम आम एक अमूल्य शिक्षा को बुझा भिडियोटी आरंभ करने पूर्व मो विषय टिके कही रखुची जो मैंने मत प्रथम शुणुंट मो ना लवकरण मुझे जड़े मोटिवेशन स्पीकर पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्यरत अच्छी कथबार्ता एक विराट शक्ति आज्ञा कथबार्ता कथबार्ता केबे भूल उपाय करेंगे नहीं एमिति कथबार्ता करंतु एमिति उपाय कथबार्ता हेउ जेमिति पूरा सजगता रहिबो अर्थ मन मस्तिष्क संपूर्ण रूपे फोकस रखि ध्यान रखि मु कौन कहूची आसंतु सुंदर कहानी जानिबा दर्शक बंधु आसंतु आज सुंदर टी कहानी जानिबा कौन से एक अंचल एक युवक थिला गरीब युवक बहुत परिश्रम करे परिश्रम कला पर भी परिवार को भल भाव से चलाई पारे ना परिवार सदा सर्वदा अभाव अनटन लगी रही था दिने दुखी हो स्त्री को कहला मु काम मागिबाकू जाऊची काम मिलूनी जो जगार काम मिलूची से जगार अर्थ कम मिलूची कौन करी भविष्य कौन हेब आग को भविष्य कौन हेब पिला मानक भविष्य कौन हेब मु भाभी भाभी बहुत कष्ट अनुभव करुची ता स्त्री कहला एमिति कहले तुमको केही काम देबेनी काम तो सब लोके मागी बुलुछंती तमें गोटे काम कर काम जिते बेले मागिबाकू जाउछ लोकंक पाखरे निजको बहुत दुखित दरिद्र हिसाब से अच्छ बोली कुह अर्थ निजर कष्ट को तांकु कुह आमे सदा सर्वदा कहूना दुख बांटिले कमे आमर जदि असुविधा होउची अन्यर आगे कहले कौन मिलिबो प्रकृति रे ये केते दूर ठीक जदि सामना वाला ठीक न होई थिबो आपनक दुख कहले से जदि दुखर फायदा उठाइला सेथिपई कौन करिवे अमूल्य शिक्षा शुणंतु सही जिनिस ठीक सही जिनिस भूल कष्ट कहवा दरकार कष्ट न कहवा दरकार असुविधा कहवा दरकार असुविधा न कहवा दरकार कहा आगे कहिबे या को शिखिबा हेउची अमूल्य कथा अमूल्य शिक्षा या को शिखिबा हेउची जीवन या को शिखिबा बहुत जरूरी युवक जनक घर बाहरला जाई दिने सेठ पाखरे पहुंचला बहुत दुखित भाव में आज्ञा मत जदि काम न देबे बहुत असुविधा हेब घरे खाइबाकू नाही बहुत असुविधा मते कहीं काम दौना जेते बाहाना करवा कथा से सब किछि कहला सेठ जनक देखिला आपको काम दबा निहाती दरकार काम रखिला मास शेष जिते बेले हो गला जेतिकी पैसा दबा दरकार तार अधा देला युवक जन कहला आपण मते एते काम कम पैसा कहीं दौरान सेठ जन कहला काम कर अच्छी जदि कर नू पलि जा किछि दिन पर आउ पारिलानी काम छाड़ीदेला युवक जनक
ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲା। ପୁନର୍ବାର ସେ ପୁଣି ଘରେ ବସିଲା। କ'ଣ କଲା? ପାଖୁଆଖ ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଇଏ ତ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଫେରାଇ ପାରିବ? ସେ ଫେରାଇବ କେମିତି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଟିଗଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ଦିନେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ କହିଲେ, ପାଖରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଅ। ଯୁବକ ଜଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସବୁଯାକ ଦୁଃଖ ବଖଣିଲା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ। ଶୁଣି ହସିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଥ କହିଲେ, ସବୁତକ ଅସୁବିଧା ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା, ଆଉ ତମେ ଯାଇ କହିଦେଲ। ତୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ 7ଟି ଅମୂଲ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଆକୁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆଉ କାମରେ ଲଗାଇବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ 7ଟି କଥା ଭୁଲରେ କେବେ କାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହିବେନି। କହିଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅନୁତାପ କରିବେ। এই 7ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 7ଟି ଯାକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା, ଯୁବକଟି ଯାହା ଭୁଲ କରିଥିଲା କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଗାଇ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଇଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଇଏ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ ନଜରରେ ଦେଖିବେ, ନିଚ ନଜରରେ ଦେଖିବେ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କହି ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଯଦି କେହି କ୍ରୂର ଲୋକ ଥିବେ, ଯାହାର ମାନସିକ ଭିନ୍ନ ଥିବ, ସେହି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ଯେମିତି ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ସେଟ୍ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଅଧିକ କାମ କରାଉଥିଲା, କମ୍ ପଇସା ଦେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଇବେ, ଅନ୍ୟକୁ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଭାବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାବିବାକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବା। କେତେବେଳେ ବି ସଦାସର୍ବଦା ବିଗତ ଦିନର ଦୁଃଖ, ଆସନ୍ତା ଦିନର ଅଭିପ୍ରାୟ, ପ୍ଲାନିଂ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କାହା ଆଗରେ ବଖାଣିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୁଲ ହୁଏ। ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, କେଉଁ ଲୋକର ଭୁଲ ହୋଇନି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବୁଲନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦୁଃଖ ଯଦି ବୁଝିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ତଳକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି, ସେସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା, କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆରେ ଏ ଲୋକର ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା, ଏତେ ସବୁ ଏ କାଣ୍ଡ କରିଛି ନା, ଅପମାନିତ ହେବେ, ଅସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଚାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିବା। କିଛି ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଢ଼ିବି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦବେଇକିରେ ବଢ଼ିବି। ସେହିଭଳି ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଭଲ ଥିବ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦବେଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କରିବେ? ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ, ସଫଳ ଅସଫଳ ହେବେ ଆପଣ। କାହାକୁ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? କାହାକୁ କହିବେ? ଯାହା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ୍। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥିବେ, କେବେ ବି ଘରର କଳହ, ଘରର ମନମାଳିନ କେବେ କାହା ଆଗରେ କହିବେ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଖରାପ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖରାପ, ପିଲାମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଏସବୁ କହି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ମିଳେ? କେବେ ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ସହିତ ଯଦି ଟିକେ ମନମାଳିନ ନ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହି ଆଘାତ କରି କହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ ସମସ୍ୟା କଥା କାହା ଆଗରେ କେବେ କହିବେନି। ଭୁଲ ବି ନୁହଁ। ଲୋକେ ତାକୁ ପଛରେ ବହୁତ କିଛି କହନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଆରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପଡ଼ୁନି, ଆର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପଡ଼ୁନି, ଆର ଶାଶୁ ସହିତ ପଡ଼ୁନି, କାହିଁକି କହିବେ? ନିଜ ଘରର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ମେଣ୍ଟାନ୍ତୁ, କାହାକୁ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଚାଲନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ଶିଖିବା। ନିଜର କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଏ ସମାଜରେ ଯେତେ ବି
ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କାହାର ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ହୋଇପାରେ, କାହାର ହୁଏତ ବେଶୀ। ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶରୀରରେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବୁଲନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି କି ରୋଗକୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରୋଗ ବଢ଼େ। ଯଦି ସହସ୍ର ତୁଣ୍ଡରେ ରୋଗଟି ବୁଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ରୋଗକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବ। କାହା ଆଗରେ କହିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଖାଲି ଟେନସନ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ଶିଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କାହାକୁ କେବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କେବେ ହେଲେ କହିବେନି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି? କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ କହି ବୁଲିବେ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି। ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜର ତା ଉପରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର, ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ନେବେ, ଚତୁର୍ଦିଗ କହି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ନା ଦୁଃଖରେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖୀ ହେବେ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ନା, ଏ ଝିଅ ସହିତ ଭଲ ଅଛି ନା, ଏ ପୁଅ ସହିତ ଭଲ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କ'ଣ? ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କାହା ଆଗରେ କେବେ ଭୁଲ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ଶିଖିବା। ଏ ଷଷ୍ଠ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସାତଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଅଛି? ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି ସଦାସର୍ବଦା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କହୁଛି ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟି କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାଗନ୍ତି, ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ଆମକୁ କିଛି ଦେ। ଆପଣ ଯଦି ନ ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ, ଯଦି ନ କହି ନଥାନ୍ତେ, ବିଲକୁଲ ମାଗିନଥାନ୍ତେ ସେ ଓ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସକ୍ଷମତା ହେବ ସେତିକି ଦେଇଦେଲେ କଥା ସରିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କହିବ? ଯଦି ଏତେ ଅଛି ମୋତେ କିଛି ଦେ। ଆପଣ ଯଦି ନ ଦେଲେ ସେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ସଦାସର୍ବଦା କାହାକୁ କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ନିଜ ପାଖରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି। ଚାଲୁ ସପ୍ତମ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ଶିଖିବା। ସପ୍ତମ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ଦାନ। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଦାନ ହେଉଛି। ସଦାସର୍ବଦା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୁପ୍ତ ଦାନ ଦେବା କଥା, ଦାନ ଦେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲିଯିବା କଥା, କେହି ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦାନ, ବାମ ହାତକୁ ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ଆମର ହାତକୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ସୁକର୍ମ କଲେ ବୋଲି। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ହେଉଛି, ତାର କ'ଣ ହେଉଛି? ଛବି ଉଠେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଉଛି। ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କାହାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ହଁ କେଉଁ ମନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି, ଇଗୋ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଦେବ ସେ? ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ ନିଜ ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ଦେଉଛି, କାଲି ଯଦି ଆଠରୁ ଅଧିକ ହେଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଦେବି। ଅର୍ଥ ପଦାର୍ଥ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ତାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ସାତଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସାତଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।